वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा वहीर की शुरुआत श्री अकाल तख्त साहब तो करन जा रहे हैं। तो उस वेले असी इस वक्त श्री अकाल तख्त साहब विखे मौजूद हाँ। तो संगत का इकट्ठ दिखावांगे कि जिहड़ा एक नवेकला प्रयास जिहड़ा है भाई साहब वालों किया जा रहा है। तुसीं वेख सकते हो कि संगत का इकट्ठ जिहड़ा इस वेले इत्थे पुज्जा है। तो श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते तुसीं वेख सकते हो कि किस तरीके नाल भाई साहब अपने संगतां दे नाल पुज्जे ने। तो अज इस वेले खालसा वहीर की शुरुआत श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करन तो बाद जरिए शुरू करनगे। तो उस दियां तस्वीरां तुहानूं असीं सांझियां कर रहे हैं। तुसीं वेख सकते हो कि किवें तरीके नाल संगत जिहड़ी इत्थे पुजी है। तो लोग जिहड़े ने आप मुहारे इत्थे आए ने तो जकारे छड्ड के जिहड़ा है अज इत्थे संगत जिहड़ी है पुजी है। तो ये खालसा वहीर की शुरुआत जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहब तो की गई है, जो कि पहला जंडियाला गुरु पूजेगी। तो उस तो बाद मेहता चौंक, उस तो बाद श्री बाबा बकाला साहिब, तो उस तो बाद आनंदपुर साहब जाके इस वहीर की समाप्ति होएगी। तो इस अमृत संचार किया जाएगा। ਜਿਹੜੇ नौजवान ने ਜਿਹੜੇ सिक्खी तो पतित हो गए ने उन्होंने गुरु वाले बनाया जाएगा। अमृत संचार राही सिक्खी के नाल जोड़िया जाएगा। तो एक नवेकला प्रयास जिहड़ा है इत्थे किया जा रहा है। तो उसदियां लगातार तस्वीरां असीं तुहानूं सांझियां कर रहे हैं अमृतसर तो ने। तो तुसीं वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल इत्थे इकट्ठ जिहड़ा है वो इस वेले है। तो भाई साहब जिहड़े ने अपने साथियों के नाल इत्थे पुजे ने। तो बोले सो निहाल के जकारियां दे नाल तुसीं वेखो कि संगत नूं अपील की जा रही है कि वो बैठ जान। तो संगत क्योंकि भाई अमृतपाल सिंह ने अरदास करनी है। तो उस तो बाद जिहड़ा है उन्होंने रवानगी जिहड़ी है अगे करनी है। लेकिन उस तो पहलां तुहानूं असीं तस्वीरां राहीं दिखा रहे हैं कि संगत का इकट्ठ किस तरीके दा है, किस तरीके नाल संगत जिहड़ी है हुम आ के इत्थे पुजी है। तो सारा असीं तुहानूं इस वेले श्री अकाल तख्त साहब के बाहर दर्शनी ड्योढ़ी का जो परिसर है वो भी दिखा रहे हैं कि तुसीं वेखो कि हज़ारां की तादाद च संगत आप मुहारे पुजी है। तो इत्थे सिर्फ यही है कि भाई अमृतपाल सिंह नूं सपोर्ट करने वास्ते संगतां आईयां ने। तो उन्हां दा मकसद है कि वध तो वध जिहड़ी है संगत जिहड़ी है गुरु वाले बनन तो कि जो पतितपन है वो समाज से खत्म किया जाए। और इस पतितपन के खत्म होने के नाल बहुत सारिया जिहड़ियां कुरीतियां ने समाज दियां वो भी खत्म होंदियां नज़र आउणगियां। क्योंकि अगर गुरु वाले होणगे तो सिक्खी के जिहड़े बाकी होर जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नाल जुड़नगे। और सब तो वड्डी गल है कि मर्यादा नाल जुड़ के जिहड़ा है वो अपने आप नूं जिहड़ा है एक कुछ नसीब समझणगे। तो तस्वीरां राहीं असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किवें छोटे छोटे बच्चे ने। मैं कोशिश करांगा अपने कैमरामैन नूं इत्थे दिखाउण दी। तो छोटे बच्चे जिहड़े इत्थे पुज्जे ने तो इस वहीर का हिस्सा बनेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी अज तुसीं इत्थे आए हो? की कहोगे? बाबा जी बहुत खुशी का दिहाड़ा जी। अमृत संचार करो, वध तो वध संगत जुड़न। हाँ जी बाबा जी साथरधारी होण जी। बच्चे दे नाल आए हो, एक जकारा छड्डोगे जी? जकारा के जाओ, जकारा के जावे नाल हो जावे। बाबा जी जरनैल सिंह दे मन नूं पावे नाल हो जावे। सत श्री अकाल। तस्वीर तुहानूं असीं पंजाब की तस्वीर चंगी तस्वीर दिखा रहे हैं। तुसीं वेखो किस तरीके दे नाल आप मुहारे संगत पुजी है। भाई साहब कित्थों आए जी? बाबा जी चब्बा पिंड तो जी। अच्छा चब्बा पिंड तो अज खास तौर ते वहीर दा जी जी बाबा जी जी भाई साहब दर्शन करना है। तो तुसीं वेख सकते हो वहीर का हिस्सा बनने वास्ते संगतां जिहड़ियां इत्थे पुज्जे ने। तो दूजे पासे वो भी दिखा रहे हो तुहानूं कि किस तरीके दे नाल इत्थे संगत का भारी इकट्ठ है। तो वो इत्थे पुज के जिहड़ा है इत्थे जिहड़ा ने अपने आप नूं भाई साहब पहुंचे ने। तो भाई साहब के नाल बहुत सारे लोग ने। तुसीं वेखो बकायदा तौर के उत्ते आप मुहारे पहुँच रहे हैं। तो संगतां नाल गलबात जारी रखांगे। भाई साहब की समझो कितना क फर्क पेगा खालसा वहीर के नाल? अगर गल करिए कि जो पतितपन दूर हो जाऊगा तो की समाज से फर्क पड़ेगा? बाबा जी गुरु साहब आप कराउंडे महापुरुषो। बाबा जी गुरु साहब आप भना वरताउण डे जी अमृत वाला जी। गुरु साहब आप हाजिर नाजिर होए महापुरुषो जी बिल्कुल। तो तुसीं वेखो कि किस तरीके नाल हुण असीं तुहानूं तस्वीरां राहीं साझा कर रहे हैं। तो तुसीं वेखो कि इस वेले संगतां जिहड़ियां इत्थे पुज्जियां ने तो कैमरे राहीं असीं तुहानूं साझा कर रहे हैं कि किस तरीके नाल लोग इत्थे आए ने। आप मुहारे संगत पुज रही है। तस्वीरां 'च तुसीं वेखो कि तो जिहड़ी अकाल तख्त साहब ते अज मुहिम जिहड़ी चल रही है अकाल तख्त साहब तो खालसा वहीर की शुरुआत होनी है उस दी असीं तुहाडे नाल जानकारी साझी कर रहे हैं। तुसीं वेखो कि किस तरीके नाल जिहड़ी संगत उत्थे पुज रही है उस नूं किसी तरीके बेनती की जा रही है कि वो बैठ जान ताकि भाई साहब का जिहड़ा अज उपराला है जिस वालों उन्होंने शुरुआत की है तो वो बनन। कुछ गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। तुसीं संगतां नाल गलबात करने की कोशिश करांगे। भाई साहब अज इस खालसा वहीर का हिस्सा बनाए हो, की कहना चाहोगे? बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है हिस्सा बना है।
बहुत समय बाद इस तरह की वहीर शुरू हुई है, क्योंकि पहला नगर कीर्तन तकन या होर ਜਿਹੜੇ समागम सी उस तकन ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कीर्तन दरबार तकन, लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ है पहली बार खालसा वहीर की शुरुआत की जा रही है। बहुत बढ़िया इंसान मिला ना सिखों ਨੂੰ, इसलिए जी बिल्कुल। तो तुसीं वेख सकते हो कि बाणी नाल जोड़न का काम जिहड़ा है भाई साहब वालों कीता जा रहा है, तो संगत आप मुहारे पुज रही है, तो किसी सद्दे ते नहीं आई। अक्सर अगर कोई राजनीतिक आगू आता है तो उसनूं सद्दा देना पैंदा है, लेकिन भाई अमृतपाल सिंह हना दे एक सुनेहे दे नाल किस तरीके नाल संगतां इत्थे पहुँच रही हैं, तो उसकी तस्वीर लगातार तुहानूं साझी कर रहे हैं। अमृतसर तो ने, अमृतसर तो तुहानूं असीं श्री अकाल तख्त साहब तो अज जिहड़ी दिखा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਹੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਮੂਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਊਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ, ਡਟਣਗੇ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ,
कि जिहड़ा ये निगा कि कोई किसी को 4 पैसे तो वो 4 लाइटां वधेरे ला सकदा, इदां दा नहीं, बिल्कुल सादगी वाले पासे नूं असीं चल रहे हैं। भाई साहब इस बार देख रहे हैं कि संगत जी है हुम हुमा के पुज रही है, आप मुहारे संगत पुज रही है, तो अक्सर किसी लीडर नूं आना होवे तो लोकां नूं कहना पैंदा, लेकिन भाई साहब दे एक छोटे ਜਿਹੇ सुनेहे दे नाल संगत पुज गई है। ये जिहड़ी गल तुसीं महसूस करदे हो ना पत्रकार भरा भी संगत तुसीं अपनी अखीं वेखदे हो, ये विरोधियों नूं कहो। जोश नहीं कदी वेख्या इस तरीके नाल। मेरा सवाल है कि ਅਸੀਂ बहुत सार हो गए। हाँ जी, अगली गल तोर लवां, ये गल विरोधी नोट कर लैण कि सिखां दा जथेदार आया, सिखां दा आगू आ भाई अमृतपाल सिंह, उस नूं पूरी कौम अपना आगू मन चुकी आ। जी बिल्कुल। चाहे कोई फिरकू जिहड़े ने जमातां ने, कोई शिव सैनक वर्गी औखौती ਜਾਂ कोई कांग्रेसी ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ मख लड़दी होवे, जिन्हां नूं ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫੜ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਮਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੜਾਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਪਲਟਦੀ ਵੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਤਬਕਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਜੜਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ, ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਰੁੱਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।